যোৱা ৮ মাৰ্চ তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদি সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখা গ'ল। তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰত কৰ্মস্থিত মহিলাসকলৰ হিতাৰ্থে তথা সুবিধাৰ্থে এটি জিৰণি কোঠা ১ মাৰ্চৰ দিনটোত উন্মোচন কৰে। এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াৰ লগতে কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত কাৰিকৰী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া শ্ৰীযুত ৰাজেশ বাৰাপাত্ৰে ডাঙৰীয়াই এটি কেক কাটি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। লগতে সকলোৰে মনোৰঞ্জনৰ বাবে বিভিন্ন খেল-ধেমালি প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত প্ৰতি বছৰৰ দৰে কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত মহিলাসকলে মনৰ উৎসাহেৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা দেখা গ'ল। উল্লেখনীয় যে সপ্তাহজোৰা অনুষ্ঠিত এই খেল-ধেমালিসমূহৰ ভিতৰত আছিল কেৰম প্ৰতিযোগিতা, টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা, মাৰ্বল চামুচ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি।
কাৰ গতি কোনটো এটা নিজে চিনি না আপোনাৰ বগা মই কৰি কেটা হ'ব ঘূৰিয়া আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে উদযাপিত এই বিশেষ সপ্তাহটিৰ অন্তিম দিনটোত অৰ্থাৎ 9 মাৰ্চ তাৰিখে এটি সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ল য'ত কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতি দেখা গ'ল লগতে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি সভা শুৱনি কৰিছিল গুৱাহাটীৰ অন্যতম উচ্চ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা ডক্টৰ ইন্দিৰা বৰদলৈ বাইদেৱে উক্ত সভাখনত কেন্দ্ৰৰ মহিলাসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশিত হোৱাৰ লগতে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰো অনুষ্ঠিত হোৱা দেখা যায় সপ্তাহজোৰা আয়োজিত এই বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা বিশেষ সভাখনিলৈকে কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত বহু কেইগৰাকী প্ৰত্যুৎসাহী পুৰুষে আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাখিনি অতিকৈ প্ৰশংসনীয় তথা শলাগিবলগীয়া আছিল Good evening everyone. Respected ADG sir, head of office, all my senior officers and colleagues and friends. A week long of activities on account of Women's Week celebration, and today we all are here to celebrate the closing ceremony and prize distribution of the same. We are honored to have with us one of the most eminent personalities of Assam as our chief guest. It is said when a man is educated or he is educated. But when a woman is educated or a girl is educated, an entire society is educated. Let us please welcome Dr. Indira Bordoloi, former principal, Hondikoi Girls College, as our chief guest. A big hand of applause for our chief guest. I now request Head of Office, Shri Rajesh Barpatre ji, to please come over to this dais and welcome or felicitate our chief guest with a Fulam Gamosa. And I request Sandhya to kindly escort the guest.
आज के कार्यक्रम का प्रारंभ होता है एक पावर पैक्ड कोरस के साथ, जो हमारे केंद्र के लेडी कर्मचारियों ने, महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं एक कोरस संवेद संगीत, कोमल है कमजोर नहीं हम। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं तू। Now, I would request Head of Office Sri Rajesh Barpatre ji to speak a few words on this occasion. रिस्पेक्टेड भटनागर साहब, हमारे चीफ गेस्ट मैडम, हमारे कलीग अंकुर जी, अरूप मिश्रा जी और मेरे साथियों, कोमल है पर कमज़ोर नहीं, अगर जीत पे अड़ जाए तो सब पे भारी है नारी। ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया हो, क्योंकि अगर जीत पे अड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हर घर घर में भी होता है, बाहर भी होता है, ये हमने सब देखा है। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वुमेन का अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए है इन द फील्ड ऑफ सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक। और हमने रिसेंट एग्जाम्पल यही देखी आप कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी इज़ वुमन, शी हैज़ बीन इलेक्टेड। इट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी
में उनको इलेक्ट किया गया है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। ये मेरा और उनका जो देखा है मैंने, मैडम ने भी जो कहा, प्रेसिडेंट का एक स्पीच देखा था, उन्होंने उसमें भी कहा कि हमको वुमन का जो परसेंटेज है इन द ग्रास रूट लेवल फॉर डिसीजन मेकिंग वो बहुत कम है। अगर देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो हम उनका जो परसेंटेज है इन डिसीजन मेकिंग वो बढ़ाना चाहिए। हम हिस्ट्री देखें तो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, उनको भी याद करने का टाइम है ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभाताई पाटिल, इनको भी याद करने का टाइम है। वुमन है हमारे पास, लेकिन जब हम नीचे ऊपर जाते हैं, जैसा टॉप पोजीशन में जाते हैं, तो वुमेंस का परसेंटेज कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आप देखिए रेलवे में वुमन है, नेवी में वुमेंस है, पायलट वुमन है, एयरोस्पेस में वुमन गई है, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत कम है। आज के डेट में हम देखेंगे तो हमारे ऑफिस में भी देखें तो मेरे ख्याल से 30% वुमन एम्प्लॉयज़ तो आज है। तो ये हमारा काम है, सबका ये काम है कि वुमन को भी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिकग्निशन ये मिलना चाहिए, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा कंट्री आगे बढ़ सकता है। और यूनाइटेड नेशंस का भी जो थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये थीम है 2023 का कि हमको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है वुमेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो इक्वलिटी के लिए, जिससे वो अपनी बातें कह सके, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है अभी आज के डेट में, उसको यूज़ करना है। मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ वुमेंस इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए, और यही आशा करता हूँ कि हम सब मिलके ही काम करेंगे तो हमारा देश में सुख शांति और उद्धार होते रहेगा। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती राखी बोर्डोलोई जी से, जो एक कविता पाठ करेंगी। কন্যা শ্লোক। প্রখ্যাত বাংলা কবি মল্লিকা সেনগুপ্তৰ এটি বহু পঠিত কবিতা কন্যা শ্লোক। কবিতাটিৰ মূল ভাৱ অক্ষত ৰাখি মই কবিতাটি অসমীয়াতে পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। শব্দচয়নৰ ভুল ভ্ৰান্তিৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কন্যা শ্লোক। আহিনৰ এক প্ৰাগৈতিহাসিক পুৱা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই যি দুৰ্গাৰ বোধন কৰিছিল, স্বৰ্গৰ দেৱপুৰুষগণ যুদ্ধত পৰাজিত হৈ যি ৰণদেৱীক অসুৰ নিধনলৈ পঠিয়াইছিল, সেই দুৰ্গাই 21 শতিকাৰ নাৰীৰ ক্ষমতায়ন। সেই মহাতেজ চিৰজাগ্ৰত অগ্নিশিখা হৈ জ্বলি উঠক মাটিৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ মাজত। হে মহামানৱী, তোমাক সালাম। ছোৱালীজনীৰ নাম চাগে দুৰ্গা চোৰেণ। মাতৃৰ নাছিলে তিল মানুহ অক্ষৰ জ্ঞান। সৰ্বশিক্ষা অভিযানত পাই বৃত্তি, দুৰ্গা হৈছে ইংৰাজী স্কুলত ভৰ্তি। চাওতালি গান, ইংৰাজী ভাষা বাওঁহাতে, কম্পিউটাৰত শিকিছে ইমেইল পঠাবলৈ। অংকৰ চাৰে ভুল হ'লে যোগ বিয়োগত গাত হাত দিয়ে কথা শিকোৱাৰ সুযোগত। দুৰ্গাই নাজানে কোনটো যৌন লাঞ্ছনা। ছাৰ, এইবোৰ ভাল নালাগে, শুনা নাই কথা। এদিন ছাৰৰ অবাধ্য হাতখন মুচৰি দিছে ভাল শিক্ষা। তাইৰ অৰ্ধেক আকাশত মাটিত শ্যামলা, আকাশত উৰিব হ'ব কল্পনা চাওলা। যদি বিমান ভাঙি নপৰে দুৰ্বাৰ, মহাকাশচাৰী নিশ্চয় হ'ব দুৰ্গা। বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্ৰে, বাংলা বিহাৰ ৰাজস্থানে সাধাৰণী নমস্তুতে। বন্যব্ৰতে পত্নীব্ৰতে মোহমুদ্ৰা ধ্বংসমুদ্ৰা, প্ৰযুক্তিতে গৃহকৰ্মে সাধাৰণী নমস্তুতে। আমাৰ দুৰ্গা পথে প্ৰান্তৰে স্কুল ঘৰত থাকে। আমাৰ দুৰ্গাই বিপদে আপদে আমাক মা বুলি মাতে। আমাৰ দুৰ্গা সাহসী দৃঢ়মনা অনন্যা। আমাৰ দুৰ্গা নাৰী গৰ্ভৰ ৰক্ত মাংস কন্যা। আমাৰ দুৰ্গা গোলগাল কুণ্ডত কটা, আমাৰ দুৰ্গা তন্মী। আমাৰ দুৰ্গা কেতিয়াবা ঘৰুৱা, কেতিয়াবা জ্বলন্ত বহনী।
আমার দুর্গা মেধা পাটেকাৰ তিস্তা শীতলাবাৰী, আমাৰ দুৰ্গা মম হৈ জ্বলে অমাৱস্যাৰ ৰাতি। আমাৰ দুৰ্গাই মণিপুৰ জুৰি নগ্ন মিছিলত নামে, আমাৰ দুৰ্গাৰ হাতত কাঁচি পকা ধানৰ মাজে। আমাৰ দুৰ্গাই ত্ৰিশূল ধৰিছে স্বৰ্গ অথবা মৰ্তত, আমাৰ দুৰ্গাই বাচিব শিকিছে নিজেই নিজৰ চৰ্তত। আন্দোলনে উগ্ৰপন্থে শিক্ষাব্ৰতে কৰ্মযজ্ঞে আখল ঘৰে প্ৰসূতি গৃহে মা তুজে চালাম। অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিংগ সাম্যে শ্ৰেণী সাম্যে যুদ্ধক্ষেত্ৰে কুৰুক্ষেত্ৰে মা তুজে চালাম, মা তুজে চালাম, মা তুজে সালাম। नमस्कार। बहुत ही उम्दा कविता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज हैं श्री आशीष भटनागर जी। मैं अनुरोध करूंगी सर से कि आप स्टेज पर आएं और हमें अपने विचारों से समृद्ध करें। आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कोमल हैं हम पर कमजोर नहीं। बहुत सुंदर। शक्ति है नारी। हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे इतिहास में नारी का एक बहुत ऊंचा स्थान रहा है, बहुत ऊंचा स्थान। प्रेरणा स्रोत है नारी। जब आदमी थक हार जाए तो उसका संबल है नारी। और उस नारी शक्ति की बहुत आदर और बहुत पूजा भारत के जिस क्षेत्र में होती है, पूर्वोत्तर, उसमें आके बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में आया। और सच कहता हूँ आप लोगों से, जब भी मैं उस देश जाता हूँ, उन प्रदेशों में जाता हूँ जहाँ मैं पहले काम करता था, जो बहुत इकोनॉमिकली उन्नत हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि पूर्वोत्तर की तरफ देखो, पूर्वोत्तर से सीखो। जहाँ सूरज उगता है उस तरफ मुंह करो और देखो नारियों की क्या स्थिति है वहाँ, उसको रेप्लिकेट करो अपनी तरफ। तब असली प्रोग्रेस कहलाएगी उन राज्यों की जहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े पुल हैं, बड़ी सड़कें हैं, बड़े माल हैं। तो मैं आप लोगों को, यहाँ के पुरुषों को भी इस मामले पर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने मिलकर एक ऐसा सुंदर समाज रचा है जो इस देश को प्रेरणा देता है, जो इस देश को दिशा देता है और इस विश्व को दिशा दे सकता है। संपूर्ण विश्व में, वेस्टर्न सभ्यताओं में भी जो बहुत एडवांस्ड स्टेज की सभ्यताएं हैं, कई बार ऐसा महसूस होता है कि कहीं कमर्शलाइजेशन ने नारी को और नारी की कोमलता को भी एक प्रोडक्ट के रूप में तो नहीं खड़ा कर दिया। तमाम सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो तमाम सारी चैनलों पर चलते हैं और तमाम सारे एडवांस कंट्रीज में भी वो बात, वो चीज़ें हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या एक अलग लीक से हटकर नई सोच की ज़रूरत है, जहाँ पर हम नारी और पुरुष को साथ साथ एक दूसरे के पूरक के रूप में, एक साइकिल के दो पहिए के रूप में चलते हुए देखें
और समाज को, देश को, विश्व को बहुत आगे उन्नति और सुख की तरफ ले जाएं। धन्यवाद सर। आइए आगे बढ़ते हुए एक ड्रामा हम परिवेशन करना चाहेंगे। हमारी केंद्र के कर्मचारियों द्वारा एक सिंबॉलिक ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें भाग ले रहे हैं सविता रानी, चंद्रप्रभा चेतिया, मिताली, पोरी, दीपशिखा तथा अल्पना। ड्रामा के स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन सविता रानी देवी का है। प्रस्तुत है ड्रामा मुक्ति। হল বুলিনো আৰু কিমান মিটিং কৰিম। এইফালে দেখিছানে ঘৰৰ অৱস্থা? লতা, ঐ লতা, লতা, ঐ লতা, লতা, বাইদেউ, ক'ত পৰিছ? চিঞৰি আছো, শুনা নাই? বাইদেউ, আপুনি ফুলনিত পানী দিবলৈ কৈছিলে, মই পানী দিবলৈ গৈছিলো। পানী দিবলৈ গৈছিলি নে সেই বেপাৰীটোৰ লগত গা চেবাই আছিলি? আৱৰ্জনাবোৰ কৰবা। চি চি বাইদেউ, আপুনি মোক চৰিত্ৰত ধৰি কথা ক'লে। ইমান দিন এইখন ঘৰত মই কাম কৰিম, কেতিয়াবা জানো মোৰ বেয়া দেখিছে, বেয়া শুনিছে? এই কথা নকবি। ৰাতিপুৱাই আহিছ, পেট পূজা কৰি লৈছ, গৰমে গৰমে গাখীৰ ফলে মূলে পাইছতো খাবলৈ। তোক কৈ যোৱা নাছিলো বোলে এই ড্ৰয়িং ৰুমটোত নতুনকৈ এটা দিল্লীৰ পৰা অনা ফাৰ্নিচাৰবোৰ সজাবি? তই নাজান আজি মোৰ ঘৰত মন্ত্ৰী এমএলএ আহিব বুলি? এতিয়া আহি ওলালে মোৰ নাকটো ক'ত থাকিব? বাইদেউ, মই নকৰো বুলিনো কেতিয়া কৰো? ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখো এটাৰ পিছত এটা কাম কৰিয়ে আছো। ঘৰ সাৰিলো, মচিলো, আকৌ ভাত বনালো, এতিয়া ফুলনিত পানী দিবলৈ গৈছিলো। মুখে মুখে তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছ ন? পেট পূজা কৰিলি সেইটো পাহৰি গলি, গা চেবাই আছ সেইটো পাহৰি গলি, খাব পাইছতো। ধৰমশালা নহয় এইখন। কৈছো এই মাত্ৰ তই এই চোফা চেটবোৰ নতুনকৈ সজাব লাগিব, নহলে সুধাই নেৰো। বাইদেউ, মই নকৰো বুলি তোক কোৱা নাই, মই কেলে নকৰিম বাৰু? আপুনি যি কয় মইতো সকলো কামেই কৰি থাকো। বিননি শুনিবলৈ মোৰ সময় নাই, তৎক্ষণে এইবোৰ সজাই থৈ দে। বাইদেউ, সেইখন ঘৰলৈ মই পেটৰ তাৰণাতহে কাম কৰিবলৈ আহো, কিন্তু অলপ দয়া, অলপ মৰম যদি আপুনি কৰে বাইদেউ, মই এতিয়াই সকলো কৰি দিম। কিন্তু ইমানেই গধুৰ টেবুলখন মই সেইটো অৱস্থাত কেনেদৰে দাঙো বাৰু? তই হাকি মোৰ ঘৈণীয়েক নহয়, কেনেকৈনো দাঙিবি? জানিব নোৱাৰ যদি চাকৰণি খাটিবলৈ আহিছিলি কেলে? মই সেইবোৰ নাজানো। এই মাত্ৰ এই ৰুম চফা হবই লাগিব, নহলে কিন্তু সুদাই নিম। বুজিছ? বিননি বিননি বাইদেউ, এতিয়াই কৰি দিছো ৰব। কিন্তু আপুনি দেখোন জানে মোৰ গাত 4 মহীয়া লেঠা। সেইটোতো আছে, একেবাৰে বছৰে বছৰে বছৰেকীয়া উৎসৱ হৈছে। কাৰ পেটৰ কেঁচুৱা ক'ত কোনে লৈ ফুৰিছে একমাত্ৰ ভগৱানে জানে। বুজিছ? এই মেলনি বেলনি বিলাক ৰায় বাহাদুৰৰ ঘৰত নচলিব, তৎক্ষণাত এইবোৰ চাফ চিকুণ হব লাগিব। হে প্ৰভু, তুমি বাৰু ক'ত আছা? যুগে যুগে নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলি আহিছে, আৰু তাৰে ভুক্তভোগী ময়ো। এই পৃথিৱীখনত মোৰে এনে অৱস্থানে আহিবলগীয়া সন্তানটিৰ আৰু
কি কি ভোগ কৰিবলগীয়া হয় কৰিম কেলে নকৰিম কাম কৰা মানুহ যেতিয়া মইতো কাম কৰিবই লাগিব বাইদেউ দৰ্জাখন খোলাৰ বাবে সোমাই আহিলো পাই লতা মই ইমান গধুৰ টেবুলখন টানি আছা যে সেইটো আপোনালোকে বহি লওকচোন বাইদেউ আছে নহয় ঘৰটো বৰ ধুনীয়াকে থৈছে নহয়নে তাকে পাই বৰ ধুনীয়াকে থৈছে বাইদেউ ৰচোন লতা অকণমান বেলেগ বেলেগ দেখিছো মোৰ আকৌ কিবা লেঠা নেকি কেইমাহ তোৰ দুটা নাছিল জানো আগতে আছিল চাওকচোন পাই এইবাৰ 4 মাহ বাইদেউ তোৰ মনটো বেয়া নেকি আৰে তই কান্দিছ কিয় কান্দিছ দেখোন জানে বাইদেউ দুখীয়া মানুহ ইঘৰে সিঘৰে কাম কৰি কেনেবাকে চলি আছো এতিয়া এইখন ঘৰত অৱস্থা বৰ বেয়া হৈ গৈছে ঘৰত মতাটোৱে মদ খাই আহি মোৰ ওপৰত শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰে চাওকচোন এনেকে মাৰিব সেইবোৰ চাওকচোন পুলিচক খবৰ দিছে নাই এইবোৰ বিষয়ে তাকে পুলিচক খবৰ দি লাভ নাই বাইদেউ পুলিচৰ ওচৰলৈ এবাৰ গৈছিলো পুলিচে ক'লে মতা মাইকী এইবোৰ কাজিয়া কাৰ ঘৰতনো নচলে গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ নিজে মীমাংসা কৰি ল'বা আৰে তই বাইদেউ কৈছিলি নাই বাইদেউ দেখোন মহিলা কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউক ক'লে দেখোন সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাভ নাই বাইদেউ আমাৰ এইজনী সমাজ সেৱিকা বাইদেউ তেনেকুৱা নহয় এই বাইদেউ গৰাকীও মোৰ মতাটোৰ নিচিনাই তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে যে কৈ ফুৰে মিছা নহয় দেই জখিনীজনী মানে একদম সমাজত যিহে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মইতো আপোনাক কৈছিলোৱে দেখোন নাম নাহো বুলি আপুনি সেই আৰু নহয় ডনেশ্যনৰ কথা নাই জানো এইবাৰ বোলে এজনী হেনো ইলেকশ্যনত উঠিব ফালিব তই এইবোৰ বাদ দে লতা আমি আছো নহয় তই একদম চিন্তা নকৰিবি দেই লতা তোমালোক কেতিয়া আহিলা এই মাত্ৰ আহিছা আছো দিয়া নথবা আৰু বুজিছা সময়ে নাপাওঁ একে বুজিছানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মিটিং তাৰোপৰি আছেই নহয় মিনিষ্টাৰ MLA ফোনবিলাকতো আছে বাইদেউ আমি মানে দৰকাৰ কথা আহিলো আপোনাৰ ওচৰলৈ এই মহিলাৰ মানে সবলীকৰণৰ ওপৰত নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে মিটিং এখনৰ আয়োজন কৰিছো আপোনাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিলো হয় নেকি খুব ভাল কৈছা বুজিছা এই মহিলাবিলাকক এতিয়া আৰু এনেদৰে মহিলা এনেকে বহি থাকিলে নহব তোমালোকৰ নিচিনা মহিলা যদি সভা সমিতি আয়োজন কৰি অঞ্চলে যদি দুই এষাৰ কথা ক'ব পৰা যায় আৰু যদি কিছু সজাগ সচেতনামূলক কাৰ্যসূচী ল'ব পৰা তেতিয়াহে যদি ৰাইজৰ কিবা এটা হয় সেইকাৰণে আমি বহি থাকিলে নহ'ব বাইদেউ নহ'ব কেতিয়ালৈ আছে বাইদেউ 8 মাৰ্চ আপোনাৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা আমি জিলা পুথিভঁৰাল 8 মাৰ্চত নেকি 8 মাৰ্চ এনে অসুবিধা নাই কিন্তু কথা এটা হৈছে ৰবা মোৰ মানে ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে তাই আকৌ মুম্বাইৰ পৰা আহি আছে সেইটোৰ কাৰণে কেইটা বজাত বুলি ক'লা 3 বজাত বাৰ্থডে হলে কি হয় জানা মই আকৌ মিনিষ্টাৰ MLA বিলাকো আহে নহয় দে বাইদেউ আপুনি কিন্তু আহিবই লাগিব বুজিছে আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভাষণকেইটাই আমাৰ সমাজৰ নাৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবো তাতে আকৌ আপুনি বোলে এবাৰ ইলেকশ্যনত উঠিব বহুত মানুহ আছে জানেনে সেইকাৰণে আপোনাকহে নিমন্ত্ৰণ কি কৰিবা আৰু সকলোৱে কৈ আছে বুজিছা এষাৰ কথা সকলোৱে কয় মই ইলেকশ্যন খেলিব লাগে ঠিক আছে চাওঁ দিয়াচোন বাৰু তোমালোকতো আছাই আৰু শুনাচোন ৰবা ইমান সময় বুজিছা লতা আরে মাজনী কি হল মা আছে না কি হৈছে তোৰ তাকে বাইদেউ জানেনে আমি আহোঁতে তাক কান্দি আছে আৰু এই গধুৰ টেবুলখন অকলে দাঙি আছে এইটো গাত জানেনে বাৰু ৰাম নকবা আৰু বুজিছা ইহঁতক লৈ মোৰ একে সমস্যা তাইক মই কিমান বাৰ বুজাইছো তই ৰাতিপুৱা আহিছ তই অকমান আহিবৰ মন গৈছে তাইও অকমান ওলাবলৈ মন যায় দিয়কচোন মই কৈছো তই আহি পেলাই
অকমান গৰমে গাখীৰ খাই ল, ফল মূল খাই ল, অকমান মোৰ ঘৰখন এনে আৰু চোৱা চিতা কৰি থাকিলে হ'ল। মুন্নি চুন্নি বাবলু ৰামলু কিমান কেইটা আছে। এইফালেতো খোৱা বস্তুটো মোৰ উভয় নদী জানাই নহয়, খাবৰ কাৰণে এতিয়া এইটো দেখাৰে এনেকে আৰু চলিবনে কওকচোন। মই কিমান চিন্তা কৰিম, সমাজে চাম নে ঘৰে চাম নে তহঁতৰে আলপৈচান ধৰিম। ভাগৰি গৈছো বুজিছা। আচ্ছা যি নহওক এটা কাম কৰচোন, এওঁলোকৰ কাৰণে ভালকে কল কফি বনাই লোৱা। কিন্তু এটা কথা, তই আনিব নালাগে, এই মুনিক কবি, তাই বনাব। আমাৰ মানে একদম মিটিং এখন আছে, একদম সময় নহব। নহয় ৰবাচোন, ৰাই বাহাদুৰৰ ঘৰৰ পৰা কোনেও খুদা মুখে যোৱা নাই। লগ পামেই দেখোন সেইদিনা। তোমালোকো যে আৰু আপুনি খালি মিটিঙলৈ, আপুনি একদম মিছ ফোন নকৰিব আৰু উপায়তো নাই আৰু যাওঁ। ঠিক আছে আৰু যোৱা ভালে থাকিবা আৰু বুজিছা। অকমান ৰাইজৰ কামত লাগি আছা, লাগি থাকা। ঠিক আছে, ভালে থাকিবা দেই। এয়াই জানো নাৰী নিৰ্যাতনৰ অন্য দিশ নহয়। এচাম নাৰীয়ে নাৰীসকলক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু পুৰুষসকলে মদৰ নিচাত মাতাল হৈ আহি নাৰীসকলক অত্যাচাৰ কৰে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে। এয়া জানো সহ্য কৰিব পাৰি? এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগিব, বন্ধ কৰিবই লাগিব। নাৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা এই দুয়ো দিশত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শাৰীৰিক মানসিক দিশত অধিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগিব। নাৰীৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাসমূহৰ প্ৰতি অধিক সজাগ আৰু সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আজি আমি পুৰুষৰ অসৎ ইংগিতত প্ৰলোভিত নহওঁ। যৌতুক প্ৰথা, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবই লাগিব, বন্ধ কৰিবই লাগিব। নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰিবই লাগিব, যৌতুক প্ৰথা বন্ধ কৰিবই লাগিব, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবই লাগিব। যৌতুক প্ৰথা বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। যৌতুক প্ৰথা বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক।
Thank you. Wonderful presentation by the lovely and gorgeous ladies. अब मैं अनुरोध करूंगी हेड ऑफ RNU श्री अंकुर लाहौटी जी से कुछ शब्द कहने के। रेस्पेक्टेड ADG सर भटनागर सर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग HOP और सभी हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे समक्ष मौजूद हैं, और आप सभी ऑफिशियल्स को मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो प्रस्तुति की गई है कि हम कोमल हैं पर कमज़ोर नहीं, ये बहुत ही अच्छा था। बल्कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब एक बार फिर से ताली बजाएं। ये जो स्किट भी परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि कैसे विमेन इक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। विमेंस डे पे वी हैव अग्रीड कि इतने सारी फील्ड्स में दे आर ब्रेकिंग बैरियर्स, एंड आज वो हर एक फील्ड में टॉप कर रही हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू एडमिट द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड अभी भी यदि हम देखेंगे तो हमारी जो विमेन का जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ कि विमेन इफ शी इज़ वर्किंग, तो उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम तो कर ही रही है बट वो ऑफिस का भी काम करे। तो ये इक्वालिटी जब तक नहीं आएगी जब तक हम जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन और विमेन दोनों को वो घर का काम भी करना पड़ेगा सेपरेट। यदि आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इफ यू विल गिव गुड एजुकेशन टू विमेन, सो ऑब्वियसली उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा, वो काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम घर पर कौन उसको वर्कलोड शेयर करेगा। सो ये भी एक हमारा दायित्व है कि कहीं ना कहीं मतलब हम सोसाइटी को ये देखना पड़ेगा कि हमें उसमें भी कंट्रीब्यूट करना है कि आप डिवीजन ऑफ लेबर की ये मेरा काम थोड़ी, ये तो उनका काम है, या इस टाइप के बहुत चैलेंजेस अभी भी आते हैं। धन्यवाद सर। आगे चलते हैं एक और छोटी सी कविता के साथ। बुलाना चाहूंगी आई सेंगफा बरुआ को, जो एक कविता पाठ करेंगी। उपस्थित प्रतिगराकी व्यक्तिলৈ नमस्कार जनाइছোঁ। আমাৰ সমাজত এষাৰ কথা আছে যে প্ৰতিগৰাকী সফল পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰী কাষত সদায় থিয় হৈ থাকে। এগৰাকী নাৰী হিচাপে মই আশা কৰিম যে প্ৰতিগৰাকী সফল নাৰীৰ আঁৰত যাতে এগৰাকী পুৰুষ আমাৰ লগত সদায় থিয় হৈ থাকে, আৰু বহুদূৰ আমাৰ সমাজত সেয়া পৰিলক্ষিত হৈছেও। গতিকে আজিৰ দৰে এটা ধুনীয়া আৰু পবিত্ৰ ক্ষণত মই বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী পুৰুষলৈ, যিকেইগৰাকী পুৰুষে নাৰীক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, তেওঁলোকলৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। হঠাতে কবিতা এটা গাবলৈ পিয়ালীবাই ক'লে, কিন্তু কবিতা মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহা নাছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ আনৰ কবিতা গোৱাতকৈ আমাৰ অফিচতে থকা এগৰাকী নাৰীয়ে লিখা কবিতাকে গাওঁ, আৰু পিয়ালীবাকে ক'লোঁ, পিয়ালীবাই হাঁহিছে। চ' পিয়ালীবাই লিখা এটি কবিতা হিন্দীতে মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কবিতাটোৰ নামো পিয়ালীবাই দিয়া নাছিলে, এতিয়াহে দিছে, এহছাছ। আৰু মোৰ হিন্দী প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইমান ভাল নহয়, তথাপিও আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট। एहसास। लोग कहते हैं कि दुनिया से खुशियां मांग लो, ऐ जिंदगी मैंने तो तुझसे अपना हक तक नहीं मांगा। जो घाव अपनों ने सजाया इस दिल पर, दुनिया से उसका मरहम भी नहीं मांगा। जो भी मिला इस जिंदगी से हंसकर कबूला है, कभी तुझसे कभी हालात से एहसान नहीं मांगा। जिंदगी तेरी हर ठोकर सराखों पर गिरकर भी हर बार तेरा कुर्निस किया। जमीने दी पनाह की हिफाजत, पाँव तले मलमल का कालीन बिछा दिया। धूल ने चादर ओढ़ी, बहते आंसुओं ने सवारा मुझे, और फक्र से सर उठाने के काबिल बना दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आई सेंगफा। समय हो चला है और अब बारी है हमारी आज की चीफ गेस्ट श्रीमती डॉक्टर इंदिरा बोरदोलोई जी से कुछ सुनने के लिए। मैं अनुरोध करती हूँ
इंदिरा बाइडियो से कि वो मंच पर आए और हमें अपने विचारों से समृद्ध करें। নাৰীসকলক আমি এডুকেট কৰিব লাগে, আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। কিন্তু যুগৰ খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত এটা চেঞ্জ আহিছে আৰু বৰ্তমানৰ যিটো যুগ সেই যুগ হৈছে টেকন'লজিৰ যুগ, ডিজিটেল এজ। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আমাৰ হাতত সকলোৰে মোবাইল ফোন আছে, টিভি আছে, মিডিয়া আছে, সকলোবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক গুডছ। আৰু গোটেই পৃথিৱীতে এইটো কথাই উপলব্ধি হৈছে যে কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে, উইদিন 5 to 10 years, কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে এভৰি ৱৰ্ক যিবিলাকে আমি কৰোঁ, যিখিনি কামেই আমি নকৰোঁ, প্ৰত্যেকটো কথাতে ঘৰৰ ভিতৰৰ ৰান্ধনি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, বজাৰ সমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ৱৰ্ক প্লেচ অফিচত আৰম্ভ কৰি, ৰকেটটো উৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, টিভি চোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, দূৰ দূৰণিত থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথোপকথনলৈকে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে আমাক সদায় কি লাগিব? টেকন'লজি লাগিব। আৰু এই টেকন'লজি ফিল্ডখন ইমান দ্ৰুতগতিত চেঞ্জ হৈছে, এটা আমাৰ সেই চেঞ্জৰ লগত আমি পুৰুষসকলৰ সৈতে একেলগে আমিও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। অকল যে আমি আগৰ নিচিনাকৈ আমি নিৰ্যাতিত, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক চবেই ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে, এই ধৰণৰ কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব। আমি নিজক সবলীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনে বা গোটেই পৃথিৱীয়ে এইটো কথা উপলব্ধি কৰিছে যে যদি আমি টেকন'লজিত আগবাঢ়ি যাব লাগে, ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডখনৰ লগত আমাক মিলাব লাগে, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? 4টা মেইন ছাবজেক্টত আমি নিজকে উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে কি? ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথমেটিক্স, ষ্টেম বুলি কোৱা হয়। প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী, ইয়াত যিসকল বাই ভনী বহি আছে বা মোৰ নিজৰ ঘৰতো বা মোৰ সমাজত বা মোৰ দেশত যিসকল নাৰী আছে, তেওঁবিলাকেও কিন্তু এই ছাবজেক্টকেইটা ছাবজেক্ট হিচাপে নপঢ়িলেও যিটো ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি আৱশ্যকীয় জ্ঞান থাকিব লাগে, সেই জ্ঞানত আমি পাকৈত হ'বই লাগিব। সেইকাৰণে আমি প্ৰতিজনেই, আমি অকল উইমেনসকলেই নহয়, মই পুৰুষসকলকো বা জেণ্টছসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ যে প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড টু টিচ অল দ্য উইমেন, অল দ্য গাৰ্লছ দ্য STEM education বা ডিজিটেল এডুকেশ্যন। চ' ডিজিটেল এডুকেশ্যনত যেতিয়া আমি নাৰীসকল আগবাঢ়ি যাম, তেতিয়া কোনো কাৰোৰে সাধ্য নাই যে আমাক ছাপ্ৰেছ কৰিব, কেতিয়াও নোৱাৰে। আজি যে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালীজনীও হাতত এটা মোবাইল লৈছে, তাইৰ ছোৱালীজনীক স্কুললৈ পঠাইছে, স্কুলত যিখিনি শিক্ষা দিছে তেওঁবিলাকৰ মোবাইলত আহি গৈছে, তাই চাবলৈ জানে। মোৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালীজনীয়ে চাব জানে সেই মোবাইলত কি শিকাইছে টিচাৰগৰাকীয়ে। গতিকে তাই এডভান্স হৈ গ'ল, টেকনিকেলি চি ইজ এডভান্সড। গতিকে আমি চাব লাগিব যে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে, প্ৰত্যেকজন পুৰুষে বা প্ৰতিজন সমাজৰ ব্যক্তিয়ে আমি চাব লাগিব যে আমি নাৰীসকলে আমাক যিখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰয়োজন হয় ডিজিটেল নলেজৰ, সেই নলেজখিনি আমি পাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সৰুৰে পৰাই, স্কুলত যোৱাৰে পৰাই এই ছাবজেক্টকেইটাৰ প্ৰতি আমি সিহঁতক আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है। हमारा तीसरा कार्यक्रम था कैरम प्रतियोगिता। कैरम प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं देवजानी दत्त एंड तृतीय पुरस्कार मिलता है निवेदिता मांधा। जो चौथा कंपटीशन था वो था मार्बल एंड स्पून। आई सिंग फॉर बरुआ। सेकेंड प्राइज पौरी बरुआ दास एंड तृतीय पुरस्कार सुपर्णा चक्रवर्ती। धन्यवाद सर।
कार्यक्रम अंतिम छोर तक पहुंच चुका है और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी मंजू हाजरिका जी को। পুৰুষৰ ছাকচেছৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী মহিলা থাকে, সেইদৰে আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসটো পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অফিচৰ সকলোৰে নাম ল'বই লাগিব। প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ, সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত স্পেচিয়েলি এও ছাৰ দীপক কুমাৰ দাস, SAO ধ্ৰুৱজ্যোতি অধিকাৰী আৰু সঞ্জয় বৰ্মন, প্ৰণৱ গোস্বামী, এখেতসকলে আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। এইকেইজনৰ নাম নল'লে আৰু ক্লেপ দিয়ক, এইকেইজনে আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। আৰু বাকী নিবেদিতা মান্ধা আৰু স্নিগ্ধা মজুমদাৰ, এই দুয়োগৰাকীয়ে বৰ বহুত অবিৰতভাৱে লাগি আছে এইটো কামত। আমি যদিও আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অতি মানে কষ্ট কৰি অনুষ্ঠানটি সফল কৰাত সহযোগ কৰিছে। তাৰ বাবে বিশেষ ধন্যবাদ নিবেদিতা আৰু স্নিগ্ধাক। আৰু বাকী সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ সকলো অফিচৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে আমাৰ অনুষ্ঠানটি সফল কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। तो हर एक नारी को सम्मान प्रदर्शित करते हुए और यहाँ उपस्थित हर लेडी स्टाफ को ये याद दिलाते हुए कि हम हार नहीं मानते हैं और अगर हम चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि हम नारी हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं।